हाँ लाइव चालू कर दिया। Assalamu alaikum. A very heartful and cheerful good morning to one and everyone present here. I am Asha from MBA Department, Newton College. Welcome you on most important and crucial program. Moving ahead, let in practice good afternoon by calling Honorable Vice Chancellor Mr. M. Bahar sir. I would adjourn the dais. Please have a seat, sir. Now I would like to call Honorable Registrar Syed Nurul Salam sir. So I would request you to please have your seat. To enhance the charm of this program, let's call on the dais Ms. Lipika Mandal and Ishita Mandal, the Speaker of this event. So now I would request you to please have your seat. Now I would like to call Dr. Ghulam Sayyidin sir, the NSS Program Officer. I would request you to please have a seat, sir. Thank you so much for joining the session and pointing out the most silent and sensitive topic. Just like physical health, mental health is something that all should care and must aware of common phrase. Health is wealth. स्वास्थ्य ही सेहत है या यूं कहिए तंदुरुस्ती हजार नेमत है. Mental health conditions such as anxiety, depression, trauma, stress is common nowadays, whether referring to adulthood, youngster, teenage, seniority. Every age group silently suffering from this disastrous illness. To throw more light on this topic, I would like to call Dr. Ghulam Sayyidin Khan sir, the NSS Program Unit, to enlighten from his words. Respected Vice Chancellor sir, Honorable Registrar sir, esteemed speaker, participants, students and all distinguished guests, good morning and Assalamu alaikum. A warm and heartfelt welcome to all of you to this significant gathering. As a Program Officer of NSS, I am deeply privileged to extend my warmest greetings to each one of you. Today marks a pivotal moment as we come together to address a matter of utmost importance: mental health awareness. In a world where the stress and strain of daily life often take a toll on our well-being, it is essential that we shine a light on this crucial aspect of our lives. Through this program, we aim to foster understanding, compassion, and support for mental health within our community. By engaging in open dialogue and sharing valuable insights, we can break down the barriers that surround mental health and create a culture of empathy and support. I would like to state a special mention and heartfelt gratitude to our esteemed Honorable Vice Chancellor sir, whose unwavering encouragement and support which have been instrumental in making this program possible. Your belief in our vision and commitment to mental health awareness has inspired us all, and we are deeply grateful for your guidance and leadership. Thank you so much sir for your valuable support. A special thanks to our Registrar sir for his valuable guidance and administrative support in making this event a grand success, a reality. I extend my sincere gratitude to all our distinguished speakers in today's session, Ms. Lipika Mandal and Ms. Ishita Mandal, and our participants, volunteers and supporters for their unwavering commitment to this cause.
Your presence here today is a testament that to your dedication to making a positive difference in our lives of others. I am also thankful to our coordinator madam for her support to conduct this program. Though she is not here with us due to her sudden health issues, she has informed me in the morning, in the very hour when I was just coming here. She was not here with us, but I still am very thankful to her. Together, let us embark on this journey of awareness and advocacy, knowing that every step we take brings us closer to creating a more inclusive and supportive environment for all. Thank you once again for joining us, and let us make today's program a memorable and impactful experience for everyone involved. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your precious words. Now, I would like to call Honorable Vice Chancellor, Sir, Mr. M. Pahak, sir, to please share valuable words from us. सर फोन तो अच्छा नहीं उस फोन में अच्छा वाला Registrar, Professor Pankija, Deepika, and Nishita, the famous name. Then other faculties here and my dear students. I feel very happy to be with you in this fine morning, being a part of this seminar or program. I consider this sort of seminar as one of the most valuable one in the research sector. You all know. Really, I was thinking about holding this sort of classes here in the university for the last 1 month. Deepika and they all know, we have a talk with them, and they are from our university. I was searching somebody from outside. I contacted many of our esteemed teachers here and professors to find out some good people from outside. But they said, in our university itself, we have got two eminent ladies who are members in the subject, and they are ready to take advantage of this sort of seminars. They are very well got knowledge and everything, but they are not getting, they are not conducted in such classes anyway. Outside, but not in the university. It is very essential in this university because for the last few months I am really facing so many problems. Though I don't mind the problems of many of my students, mostly girl students, staying in the hostel. Many people, many girl students have met me, talked to me, and discussed their problems. And we had a discussion. I had a discussion with them. So I could understand what are the mandates that is harassing these students. Some family mandates, some financial mandates. So to say, many things. Even love and affairs. So many failed love affairs, etc. These girls are very much disappointed and desperate. So I myself thought of a remedy for this, and I could arrive at a decision that if some mental health classes could be convened or arranged in the hostel, to some extent, some solution can be found out. That is why for the last 1 month I was trying to find out. For this, I
I contacted, I told you, I contacted many people, many professors here. Then they suggested the lead certificate and so I had actually decided to conduct a class on 20th, first hour for 15th, first in the hostel. Then due to some reasons, it was postponed to 25th. Then I heard that this class is going to be held today here. So the other class in the hostel that is postponed to some other day convenient to the students on a holiday in the morning. And that also will be held without much delay. So I thought there will be a huge crowd of students here. But really the participation is very less and I am beyond my expectation. This is one of the most important classes in the context of the present situation, present day. Because I am seeing a lot of, especially after my joining here. So this is I consider, apart from other things, these classes, mental health classes, psychological discussions, etc. are very important. Anyway, I have a plan to hold such classes at least once in a fortnight. Until something is revealed that some students want to be encouraged. Some students want personal consideration also. I told them, first of all, we will hold general lectures. Then we will find out, we will locate those girls or boys who needs personal consideration and arrange such a situation, give them such an opportunity to have a personal consideration. Anyway, I assure you that I will give you all support for those students who needs personal consideration. Yesterday, I would locate a girl. Connected to this matter. I talked to her for some time. She explained everything. Many problems that takes her mind. Finally, she had to suffer a failure of her love after coming to this institution. And that only she joined only the first year. So soon, she fell in love with the boy of this institution. And something wrong happened, and she was very much disappointed. These are the aspects which tempted me to hold these sort of classes. Anyway, I am not going very elaborate in this matter. This class is, I am appreciating this class and the departmental teachers for holding this day. So I will begin with say, I have nothing more to say in this matter. So respected Registrar, respected Professor Mahdi Kilam, our guests and teachers and students. Firstly, I extend a very warm welcome to each and everyone who are present here attending this meeting. This mental health awareness program organized by the National NSS, National Service Team of this university. Today, we gather not just as individuals, but as a community committed to fostering and understanding, compassion and support for mental well-being. In a world where physical health often takes the spotlight, it is imperative that we shine a light on essential health and essential mental health and equal forever. Our minds, just like our bodies, require care and
attention and understanding. Yet, mental health continues to be shrouded in stigma and misunderstanding. Through the program, we aim to break down those barriers. We aim to initiate conversations, to provide information, and to create a safe space where individuals feel empowered to seek help without fear of judgment. As we embark on this journey of mental health awareness, I want to extend a special message, particularly to our female students. In many societies, women face unique challenges and pressures that can impact their mental well-being. From social expectations to balancing academics, careers, and personal lives, the challenges can feel overwhelming. To our female students, I want to remind you that your mental health barriers matters. Your dreams, aspirations, and ambitions are valid, and so are your struggles. Never hesitate to reach out for support, whether it's from friends, family, or professional resources available to you. Remember, seeking help is a sign of strength, not weakness. Your well-being is paramount and you deserve to prioritize it. Together, let us create a culture of support and understanding where every individual, regardless of gender, feels empowered to take care of their mental health. Today, let us listen with open hearts, learn with open minds, and pledge to be advocates for mental health awareness in our communities. Let us extend our hands to those in need, our ears to those who seek to be heard, and our hearts to those who deserve understanding. I extend my deepest gratitude to all our speakers, NSS team, and participants, and their commitment to this cause. Together, let us embark on this journey of awareness, empathy, and support. With these words, I declare that this meeting is inaugurated. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your valuable words. Nothing removes anxiety from other than action. To have more enlightenment of knowledge on this topic, let's call respected Registrar, sir, Dr. Sayyid Nurul Salam, sir. So I would request you to please come. Respected Honorable Vice Chancellor, my learned colleague, Ritika, Ikita, young energetic lady, my lovely students, and my other colleagues from several departments, teaching and non-teaching staff. I'm very much delighted to come into this program. And what is Genesis? Do something for the others also. Yourself and others. So this is the initiative. This is the starting. This is the single leap, single step for a giant leap. They are starting because our Shahidin Sahib has class. He is getting salary for that. You have another classes, you are coming to that for your degree. But this class, it is not for their salaries. It is not, and it is not for your career.
but it is very much needed. Why? Actually, we are sometimes becoming old. It is our problem. The mentally sick, we feel sick, and when competition is high, and it is becoming more intense. What we know that we have detached ourselves from the discipline, play, sports, bodybuilding, etc. But we know that a sound mind in a sound body. Main sana in corpus sana. But we have forgotten. Now why this mental health that it is needed? It is the mental illness coming from the dissatisfaction. We cannot achieve, we have to achieve. We have ownership and Maslow in the management, we are going to the basic, Maslow, an eminent human analyst. Just identify the hierarchy of needs. First, what is our first need? That is physiological need, biological need. It is in the man and it is in the animals, non-man. What is that? Food, lodging, shelter, sex. It is repetitive in nature. You cannot be satisfied. That biological need. So it is repetitive. Then it is also some animal also that belongingness, ours. Social, when come to man, there is a social belongingness, our society, my body, my country, my world, my globe. That is the vital point. You cannot restrict, a man cannot restrict with their physiological need. He has to go because he has to educated. So that social belonging, then hierarchy is more than that. Self-esteem, self-actualization. In our Oriental philosophy, that self-actualization of the sadhu babas are there. So that social belongingness, do for another place. That is our initiation. And that will bring your mental illness. If you think for your own need, it will create dissatisfaction. That tends to your dissatisfaction in your mind and soul, and that brings your mental illness. So, I am not taking too much time, just I am going. This is the first step. This program, maybe I hope, I believe, firmly believe, this is the first step. We give the one step for a giant leap. We have come here, keeping aside my own study, so-called study, and our teachers. We are very much grateful to that the young ladies that today they spoke. They have come here, keeping aside their assigned duty. So this is for another step. This is for social step. This is for group step. So it is just a start, and it will create appetite or do something for another. Then this program will be successful. I hope it will be successful. Thank you. Thank you so much for sharing your knowledgeable words, sir. Only 1 out of 10 people speak about mental health issues. World Health Organization, WHO,
See, my dear students, I would like to inform you that our respected Esther is retiring today and he will leave our campus officially in the evening. We have given him a, and wish him all the best in life, rest of the life. With a loud clap, I say. I am retiring with my so-called colleagues, my so-called students, and my respected priest. I have learned a lot from him, and also you, my colleagues. Thank you. Really, it is a I am very happy that I have completed my journey. it is a loss to me and the university. That's all I have. I wish him all the best. So I am leaving the time. Next time I will. Thank you so much for your presence, sir. और टेक्निक को उधर करेगा इसको One out of 10 people speak openly about mental health issues. World Health Organization reports 1 billion people suffer from mental health issues, but nobody wants to talk about it. So it's a reminder to each and everyone present here to take it serious onwards from today. And with this, let's begin the session. I would request Lipika Montanam and Ishita Montanam, please, up to you. Thank you very much for this warm welcome. Again, a very good afternoon to all of you present here. My respected dignitaries, they already just left, and my dear and my beloved students. All of your cooperation is very much essential to continue this session. Okay? So I think you all give your positive effort to complete this session. Myself, Lipika Mondol. One of my identity is I am assistant professor from nursing department, and another one is I am the NSS program officer of Surplus unit. But today I am not coming to do this duty. I am coming here to do another duty, and which is very much essential, and I also love to work this type of activities because I fond of doing many things which I love most and which I like mostly, and these are to maintain balance between mental health, physical health, social well-being, because we all are complete human beings. And another thing is that today is 29th February. In every 4 years interval, 29th February will come. Yes or no? Yes. So this is a golden moment, is it so? Yes, it's a golden moment and we all together present here to make it a golden one also. Okay? So, let's start. So, now Ishita madam will give her introduction. এতক্ষণে নাম জেনে গেছো। আমার নাম ঈশিতা মণ্ডল। আমরা একই ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, নার্সিং ডিপার্টমেন্ট। আমাদের স্পেশালিটি, আমি চাইল্ড হেলথ নার্সিং, ম্যাডাম মেন্টাল হেলথ নার্সিং। কিন্তু আমরা দুজনেই পড়াশোনা করতে ভালোবাসি সাইকোলজি, মেন্টাল হেলথ, সাইকিয়াট্রি নিয়ে। তো সেই জন্য আমাদের সেইখানে আলাদা করে পড়াশোনা করা, সেখানে আলাদা করে কাজ করা। এটা গেল পরিচয়।
করলে সলিউশনে আসতে পারবো সেইটা চেষ্টা করব। সবাই বাংলা বলছো? Yes. No? Okay. So we will not talk about problems. We will talk about solutions and how we can smooth our way and we can make our way towards a healthier and happier life. Okay? So we will mix our language. Sometimes we will use Bengali, Hindi and as well as English to make yourself comfortable. And before starting to the activity, we will play a short role play drama, narrative drama, so that you can connect with us. Because today we are not teacher and you are not student. We will be working together towards a healthier and happier life. Okay? So before starting the session, we will do some warm-up activities and then a narrative drama, followed by an activity towards a healthier and happier life. So let's start. Give us some time to set up the things. Okay? হয়ে যাবে? আচ্ছা ও তাহলে তো কোনো অসুবিধা নেই। पता नहीं कहाँ से डार्क हो गया पूरा। আচ্ছা যতক্ষণে ম্যাডাম সেট আপ করছেন আমরা কিছু কথা বলি। হ্যাঁ, তোমরা সবাই এখানে স্টুডেন্ট, তাই তো? Yes, ma'am. স্ট্রেস হয় কার কার হয়? আচ্ছা কার কার হয় না? স্টুডেন্ট মানে সবার হবে, তাই তো? স্ট্রেস হয়, অ্যাংজাইটি হয়? Yes, ma'am. হয়। আচ্ছা ভয় লাগে? Yes, ma'am. অনেক ভয়টা কিন্তু বুঝতে পেরেছে, অনেক লাগে। আচ্ছা একটা কারণ বলো যেটা ওই যে বলে স্টুডেন্ট মানে স্ট্রেস তো হবে, তাহলে একটা কারণ বলো তো যেটা স্টুডেন্ট বলেই স্ট্রেসটা হয়। স্টুডেন্ট বলেই স্ট্রেসটা হয়। হ্যাঁ বলো। পড়াশোনার প্রেশার। আচ্ছা আর এক্সাম অ্যাসাইনমেন্ট আর নো অ্যাটেন্ডেন্স মানে নো অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য স্ট্রেস হচ্ছে, লো অ্যাটেন্ডেন্স মানে লো অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য স্ট্রেস হচ্ছে না আসতে পারছো না বলে স্ট্রেস হচ্ছে? আসতে পারছো না বলে স্ট্রেস হচ্ছে। আচ্ছা আর প্লেসমেন্টের জন্য। আচ্ছা প্লেসমেন্টের জন্য ফিউচার গোল বা জবের জন্য স্ট্রেস কার কার হয় না?
প্লেসমেন্টের জন্য স্ট্রেস হয় না, বা জব কি করব, কোথায় যাব, কেরিয়ার কি হবে, এই নিয়ে কোনো স্ট্রেস হয় না? কেউ আছো? ও একা আছে, তাহলে ও আমাদের গাইড করতে পারবে ভালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা ও এমনি পেয়ে যাবে বলছেন। আচ্ছা ওকে জিজ্ঞেস করা যাক, মানে ওর স্ট্রেসটা হয় না কেন, তাহলে আমরা জানতে পারবো যে কি করলে আমাদের হবে না। আচ্ছা কই নাই, আমরা অলরেডি প্রচুর ডিমোটিভেটেড। আর কত এটা তো ম্যাম কি না উচিত না আমাদের এখানে কিছু করি। আচ্ছা ঠিক আছে, না আচ্ছা, এটা না আর? আজকে ঘুমানো আমি সেই বউটা তো তার জন্য প্রবলেম হয়ে আছে। তাহলে লাইফ গোল কি? Acha. Though it's not that he doesn't have any stress about the placement and all, he doesn't like to be placed in somewhere under someone. So that is his perspective, and that's good. But it's not about that how I will do and how I will make my path towards that goal. That is the stressful part, right? মানে আমি কোন রাস্তা দিয়ে যাব, গেলে আমি কোথায় পৌঁছাবো, সেইটাই হচ্ছে স্ট্রেসফুল রাস্তা, তাই তো? তাই তো ও যে বলছে আমি নিজে কাজ করব, এখানে তোমরা অনেকেই আছে যারা এন্টারপ্রেনার হবে, নিজেরা এস্টাবলিশমেন্ট করবে, অনেকেই আছে, কিন্তু কার আন্ডারে করলে বা নিজে করলে ইট ডাজন্ট ম্যাটার। ম্যাটার্স করছে যে তুমি কিভাবে সেটাকে করতে যাও, তাই তো? তো কনফিউশন থাকে, ডাইলেমা থাকে, তার জন্য স্ট্রেস আসে, তাই তো? চলো দেখা যাক, লোড হচ্ছে, হয়ে গেছে। চলো এটা নিয়ে কথা কন্টিনিউ হবে, আমরা সেশনটা শুরু করব, ঠিক আছে? এগুলো দেখে নিয়েছো, বেশি পড়ার দরকার নেই, আমাদের ওয়েবসাইটে আমাদের দেখতে পেয়ে যাবেন, আমাদের স্টুডেন্ট তোমরা। তো চলো চটপট শুরু করা যায়। এখন আমরা একটা ওয়ার্ম আপ এক্সারসাইজ করব। সবাই উঠে দাঁড়াতে হবে, হাত পাগুলো একটু নাড়াতে হবে, কারণ মন যদি সতেজ করতে হয়, if you want to activate your brain, then you need to activate your muscles, joints and the whole body, okay? So we will do a warm up activity. Ma'am will sing a song and I will do the demonstration. Okay, and you will follow me, and if you will you doesn't want to follow me and you want to do your own, that also can be done, okay? ঠিক আছে, তুমি পিছনে ঘুমানো। শোনা যাচ্ছে আমার গলাটা? আচ্ছা, সবাই একটু, আমরা শুধু হাত পা নাড়বো, মুখটা না, হ্যাঁ ঠিক আছে? আর একটা জিনিস হচ্ছে কি, এই বাংলাটা কেন বেরিয়ে যায় জানো তো? কারণ এটা আমাদের মাতৃভাষা, আর ফিলিংস যখন আমরা এক্সপ্রেস আউট করি তখন মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা কিন্তু মনে আসে না। তাই উইল ট্রাই আর লেভেল বেস্ট টু এক্সপ্রেস our inner feelings with this foreign language that is English, but somehow it means, ঠিক আছে? তো we'll try. Let's start. 1, 2, 3. আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে Take a deep breath. Concentrate on your
your body, especially on hand, and hold your breath for 3 seconds. I will count. 1, 2, 3. Breath out. Slowly breathe in. Focus. If you are finding difficulty to focus, then close your eyes. It will help you. Hold your breath for 3 seconds. Breathe out slowly. Focus on your breath. Done. আচ্ছা, এটা করতে গিয়ে মনে হলো যে কেন করলাম, তাই না? কারোর খুব হাসিও পেলো, একটু মনে হলো একটু মজা হলো, ইয়ার্কি হলো, তাই না? অবভিয়াসলি আমরা মজা করতেই এসেছি, কারণ মজাটাই আমাদের লাইফ থেকে মাঝে মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা আর্টিফিশিয়াল লাইফে চলে যাচ্ছি। কিন্তু এই গানটা কেন? এটা রবীন্দ্রসঙ্গীত, হ্যাঁ? রাবিন্দ্রিক সাইকোথেরাপি বলে থেরাপি অলরেডি in our research work and in our experimental study, we have done lots of work on Ravintric psychotherapy. Because it's one type of therapy and it treats mental illness. Not only mental illness, it also prevents mental illness, which is very much essential. আমরা এখানে আজকে এসেছি মেন্টাল ইলনেস আইডেন্টিফাই করতে নয়, মেন্টাল ইলনেস আছে বলে ট্রিটমেন্ট করতে নয়। Please remove the stigma about mental illness. মানসিক অসুস্থতা লজ্জার কারণ নয়, সেই স্টিগমাটা দূর করো। নিজেদের মধ্যে কথা বলার, গল্প করার সময় আমরা অনেক পাই, কিন্তু আমরা গল্পটা থ্রু হোয়াটসঅ্যাপ করি, থ্রু ইনস্টাগ্রাম করি, বন্ধুর সাথে বসে গল্প করি না। এই ক্লাসগুলোই বোধহয় বন্ধুর সাথে গল্প করার জন্য আমরা পাই, তাই জন্য আমরা গল্প করি। তো ইটস অলসো ওকে যে তোমরা গল্প করো, কিন্তু আমাদের কথা শুনতে শুনতে গল্প করো। রবীন্দ্রসঙ্গীত, যেটা রবি ঠাকুর অলরেডি বহু বছর আগে ইনভেন্ট করে গেছেন, সেটাও যে আমাদের মনের মলম সেটা আমরা জানতাম না। আজ কিন্তু সেটা প্রুভেন যে মেডিসিন নয়, শুধু এই রাবিন্দ্রিক সাইকোথেরাপি দিয়েও আমরা আমাদের মনের মলম হিসেবে কাজে লাগিয়ে তাই দিয়ে আমাদের মনকে সুস্থ করতে পারি। একটা জিনিস জানবে, হিউম্যান বিং কমপ্লিট তখনই হয় when his or her or whatever mental health, physical health and spiritual and social health are well, তখনই কিন্তু সে কমপ্লিট হিউম্যান বিং অ্যান্ড কমপ্লিট ওয়েল বিং হিসেবে কনসিডার্ড হয়, আদারওয়াইজ না। শুধু ফিজিক্যাল হেলথ দিয়ে নয়, শুধু মেন্টাল হেলথ দিয়েও নয়, আবার শুধু স্পিরিচুয়াল অথবা শুধু সোশ্যাল হেলথ দিয়ে নয়। এই কম্পোনেন্টগুলোর যে কোনো একটা যদি অল্টার্ড হয়, দেন উই মে গেট সিকনেস ফিলিংস। ওকে, সো let's start our next session. আচ্ছা, এটা একটু আমরা গল্প করে, দুজনে মিলে গল্প করে ডিফারেন্ট রোল প্লে করব, মুখে কথা বলব, যেটা কিনা আমি আর ম্যাডাম দুজনে জানি না তোমাদের লাইফ স্টোরির সাথে ওটা ম্যাচ করবে কতটা, তবে আমরা যতটুকু অবজার্ভ করেছি স্টুডেন্টদের, আমাদের এই স্মল এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে আমরা একটা গল্প বানিয়েছি। কারণ আজকে তোমরা স্টুডেন্ট, আমরা এখানে এসেছি তোমাদের সাথে কথা বলতে, আর স্টুডেন্টদের অনেক রকম অ্যাসপেক্টস হয়, যেটা অলরেডি এক্সপ্লেন করলে ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস, যার জন্য তাদের সমস্যা হয়। কিন্তু আজকে আমরা অনলি ওয়ান অ্যাসপেক্ট নিয়ে কথা বলছি, কারণ একদিনে আমরা অনেক কিছু একসাথে করতে পারবো না, ঠিক আছে? তাহলে আমরা একটা ছোট্ট কারণ নিয়ে আলোচনা করছি, যেটা আশা করি তোমাদের সাথে হয়তো কিছুটা ম্যাচ করবে, এবং তার ইন্ট্রোডাকশনটা অলরেডি ম্যাডাম একটা ডিসকাশন করছিলেন তোমাদের সাথে, তার মধ্যে কিছুটা ইন্ট্রোডাক্টরি পার্ট আছে।
বাংলায় বলবো, যারা বাংলা বোঝো না তাদের একটু বন্ধুরা বুঝিয়ে দেবে, আমরা আবার সামারাইজ করে দেবো, ঠিক আছে? কতজন আছো ভাই দেবে বাংলা বোঝো না? অনেকেই আছে। আচ্ছা, একটু একটা কাজ করবে, বাংলা যারা বোঝো তাদের সাথে পেয়ার করে বসো, তাহলে ভালো হবে, একটু বন্ধুরা বুঝিয়ে দিতে পারবে, ঠিক আছে? কারণ এইটা আপনাদের জন্য হবে, এটা হচ্ছে বাংলা বাংলা বলে হবে না। যদি চাও আর যদি কমফোর্ট ফিল করো তোমরা বসে আছো যেভাবে ওইভাবে থাকবে, Then we will summarize, okay? No problem. ওকে, ঠিক আছে? Okay, let's start. In between, we will not talk, okay? We will not interact rather. After the role play, we will interact. And where you can share your thoughts, how you are relating and where you are not relating, that you can share with us. Okay? So let's start. আমি স্টুডেন্ট, আমার নাম ঈশিতা। আজকে আমার এন্ড সেমিস্টার রেজাল্ট। আমি বাসে করে যাচ্ছি এবং রাস্তায় ভীষণ জ্যাম, আমার বাস আটকে গেছে। ঠিক আছে, তো শুরু করছি। হ্যালো, কিরে শুনতে পাচ্ছিস? বল বল। হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বল। এই কিরে রেজাল্ট দেখি? আরে আমিও তো এই ঢুকছি সবে। এই তাড়াতাড়ি দেখ তো, আমারটা আগে দেখ তো। না, তোরটাই দেখ, আমারটাও দেখ তো। প্রচন্ড জ্যামে ফেসে আছি, যেতে দেরি হবে আজকে মনে হচ্ছে। আচ্ছা ধর ধর ধর, এই ঢুকে গেছি। এই বলছি তোর তোর কম এসেছে রে। তোর? আমার বেশ ভালোই এসেছে। হ্যালো আচ্ছা, দেখ, হ্যালো, দেখ। এই কথোপকথনের পরে মা ফোন করছে ঈশিতাকে। হ্যালো সোনা, কি রে তোর রেজাল্ট কেমন হলো? ঢুকলি, দেখতে পেলি? কি রে কথা বলছিস না? হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যাচ্ছি। আজও তোর দেরি? উফ, আর পারি না বাবা, অ্যাটলিস্ট রেজাল্টের দিন তো আগে হোক। কি যে করিস না বুঝতেই পারি না, আরে বিরক্ত লাগে। যাচ্ছি তো, রাখো তো। এরপর ঈশিতা কলেজে পৌঁছে গেছে। কলেজে পৌঁছে ক্লাসরুমে একা বসে আছে। টিচার ঢুকছে, এখন আমি টিচার। কি হলো ঈশিতা, তুমি ক্লাসরুমে একা বসে আছো, কি ব্যাপার? ম্যাডাম, ক্যাম্পাসিং সবার হয়? কেন বলো তো? না, ভাবছি মানে ওরা কি পার্সেন্টেজ বলে দেয় যে এত থেকে এত বলেই ডাকবে, না সবাইকে ডাকে? আমি ইন্টারভিউ দিতে যেতে পারবো? তুমি পরিষ্কার করে বলো তোমার মনে কি কি কথা আসছে। শুধু প্রশ্ন করলে কি আর উত্তর মেলে? আগে আমার সাথে তো কথা বলতে হবে, তাই না? কোথায় কোথায় তোমার কি কি অসুবিধা হচ্ছে সেটা আগে আমাকে বুঝতে দাও। বলো, নির্দ্বিধায় আমাকে বলো। আমার বাড়ির লোক অনেক আশা করে আমাকে এখানে পাঠিয়েছে, জানিস? অনেক কষ্ট করে, এতদিন ধরে তারা ভাবছে যে আমি কলেজ শেষ করে, ইউনিভার্সিটি শেষ করে একটা ভালো জায়গায় প্লেসমেন্ট পাবো। কিন্তু বুঝতে পারছি না এরপরে কোথায় যাব। যা ভালোবাসি সেটা করা যায়, নাকি একটা চাকরি পেলেই হলো? চাকরি পেলেই হলো বলুন? এত লাইবিলিটিস, এত খরচ, এত লোন। বাড়ির লোকেরও সুবিধা হয়, ওদের কত আশা, আমাকে ওরা সফল দেখতে চায়। কি জানি, বুঝতে পারছি। তোমার কাছে সফল কথার অর্থটা কি সেটা আগে তোমাকে বুঝতে হবে। সফল মানে তোমার কাছে কি, আর তুমি কিসে খুশি হও, দুটো জিনিসকে একসাথে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। কি যে বলে খুশি হই,
সেটা মানে অনেক কিছুতেই খুশি হই, মানে খুশি হলেই তো সেটা নিয়ে আর চাকরি করে ফেলতে পারবো না, টাকাটাও তো প্রয়োজন, মানে বুঝতেই পারছেন, মানে খুশি নিয়ে তো আর চলা যায় না, এত এত ডিমান্ড আমার উপরে না। সবই বুঝলাম। চলো, ভালোই হলো তুমি মনের কথা কিছুটা হলেও, হয়তো কিছুটাই আমাকে সময় দিয়ে একটু বললে। তো তাই নিয়ে আজকে আমরা একটা কাজ করব, সেটা আমরা পরে করছি। এখানেই শেষ করলাম আমাদের কথোপকথন। তো বুঝতে কি অসুবিধে হয়েছে তো? A student who is appeared for a final semester exam and the result day has come, and she found that her result is not up to the mark, and she is very much confused that what will be her future, whether she will be able to do a good job, whether he will be able to appear for an interview. So these all things make her very much confused, and for that the teacher will make her understand that how we can find our path. Okay, so let's start with this. Before starting the activity, share your thoughts regarding this, only this topic. I don't know whether you are final semester exam final semester students or not, but doesn't matter. If my question is whether you are having the same perspective or not. Tell us. কারা কারা আমাদের এই থিমটার সঙ্গে একবার হচ্ছো, অ্যালাইন হচ্ছো, মানে যাচ্ছো, মনে হয় কি করবো, কোথায় যাবো, কি হবে, মনে হয় কম মানুষেরই মনে হয়। যাদের মনে হয় না তারা আমাদের একটু শেয়ার করো যে লাইফ গোল নিয়ে তোমরা কি ভাবো, যাদের হয় না। যাদের মনে হয় না, কেন মনে হয় না সেইটা একটু আমাদের জানতে পারলে ভালো। ও যেমন আমাদের বললো যে ও প্লেসমেন্ট নিয়ে ভাবে না, কারণ ওটা বোঝা গেল। সেরকম কার মনে হচ্ছে যে প্লেসমেন্ট বা জব নিয়ে আমাদের সেটা মনে হয় না। Whether you are having that confusion from the life goal, who doesn't have? আচ্ছা, ছোট ছোট হাত তুলছো, সত্যি আইডেন্টিফাই করতে চাই, বড় বড় হাত কত হলো? কার কার কনফিউশন আছে হাত তোলো, কার কার কনফিউশন আছে হাত তোলো, অ্যাবাউট দ্য লাইফ গোল কার কার কনফিউশন আছে। আচ্ছা, যার নেই তাদের কাছ থেকে শুনি বন্ধুর কথা শুনি। সত্যি কথা বলতে এখন থেকে 1 ঘন্টা আগেও আমার মনে হচ্ছে যে লাইফে কি করবো, কিন্তু আপনাদের মানে আপনার পরে আপনার কথা শোনার পরে একটু মনে হচ্ছে যে কিছু করতে পারি তাহলে সেটাই ভালো হবে, এটাই মনে হচ্ছে, টেনশন হচ্ছে। আচ্ছা, ও একটা দারুণ আরেকটু বলবে, বলে না। তো টেনশনটা হচ্ছে না যে জব পাবো কিনা, আমি সেটা ভাবছি যে আমি যদি ভালোভাবে পড়ি, আমার যদি সেরকম যোগ্যতা থাকে, মানুষ নিজেকেও উন্নয়ন করতে পারে যে সে কত জানে বা না জানে। তো আমি যদি মনে করি যে আমি যদি সেরকম নিজের থেকেও চেষ্টা করি ভালোভাবে পড়াশোনা করে, তো সেটা আমি নিজের থেকেও কিছু বড় কিছু করতে পারবো। আমাকে তখন চাকরি বা প্লেসমেন্টে অতটা ভাবতে হবে না। যদি আমি সেই আমার ট্যালেন্ট থাকে, সেই যোগ্যতা থাকে, নিজের একটা ব্যবসা শুরু করে, যেহেতু আমরা নিয়ে পড়ছি, তো আলটিমেটলি আমরা ব্যবসায়ী করবো, আমি ব্যবসায়ী করবো। তো সেইটা আমি কনফিডেন্সটা পেয়েছি। আমার ওটা জব নিয়ে বা চাকরি পাবো এটা নিয়ে আমার ভাবনা আসছে না আপাতত। তো আমি খুব অ্যাগ্রেসিভলি বলছি না যে আমার একদম ভাবনা নেই, কিন্তু আমি আমার কনফিডেন্সটাই পেয়েছি যে আমি হয়তো যে কিছু করতে পারবো, যদি চেষ্টা করি, এই কনফিডেন্সটাই পেয়েছি, আর ওটা আমার চিন্তা নেই। ও একটা সুন্দর পয়েন্ট বললো, যেটা একদমই আমার মানে কি বলবো, আমার মাথায় ছিলই না এই মুহূর্তে। সেটা হচ্ছে যে লাইফ গোল কি আছে না আছে তো পরের কথা। If I am clear in my mind and if I am having a plan, it doesn't matter, like it doesn't make sense that I have to do that. It doesn't like that.
But if I am having that plan, that means I have that aspiration and I have that courage to do that. And if I am having a confidence and faith on me so that I can progress. কিন্তু আরো একটা জিনিস ও বললো, সেটা হচ্ছে ও স্ট্রেস কমে গেছে বলে ও ভাবতে পারছে ভালো। So if you are having less stress, then you will be more productive, right? তো ওর কাছে জানলাম যে ওর স্ট্রেস কমেছে, সেই জন্য ওর এখন এইটা নিয়ে চিন্তা হচ্ছে না। আর কার মনে হচ্ছিল যে প্লেসমেন্ট বা লাইফ গোল নিয়ে চিন্তা হচ্ছে না? কেউ শেয়ার করবে? না, বলো। আমরা শুনছি, বেশি বলবো না। ওরকম এটা তো আমাদের উপরে ডিপেন্ড করে, আমরা যেরকম ইনপুট দেবো সেরকমই আউটপুট আসবে। আচ্ছা, তোমরা সবাই নিজের কি বলবো, নিজের ক্যাপাবিলিটির উপরে ভেবে সেটা করছো, তাই না? চলো আমরা এবার এক্সারসাইজ, তোমাদের কাছে খাতা পেন আছে? Take out your paper and pen. And madam is drawing a diagram. Please copy it on your paper. এটা সব সময় হয় না যে আমি পড়ছি, আমি পড়াশোনা করছি খুব ভালো করে, তার জন্য আমি রেজাল্ট করছি আর তার জন্য আমি ভালো চাকরি পাচ্ছি, চাকরি পেয়ে গেলাম বা বিজনেস করলাম বা অন্য কোনোভাবে আমি আর্নিং করলাম, তার মানে যে আমি খুব হ্যাপি আর হেলদিয়ার লাইফ পাবো তা নয়। আমি একটা স্যালারি পাচ্ছি বা আমার বিজনেসের জন্য খুব ভালো সাকসেসফুল হতে পারছি, মানে মাস গেলে আমার বেশ একটা মোটা টাকা আসে, তার জন্যই যে আমি হেলদি আর হ্যাপি হব এটা নাও হতে পারে। হ্যাঁ, তো আমরা টাকা দিয়ে হেলদি আর হ্যাপিনেসকে কিনতে পারি না, তাই তো? আমরা এমন করে আমাদের লাইফটাকে লিড করব যেখানে আমাদের নিড ডিজায়ার দুটো পারফেক্টলি ব্যালেন্স হবে। যদি নিড আর ডিজায়ার পারফেক্টলি ব্যালেন্স না হয়ে থাকে তাহলে আমরা হেলদিয়ার, হ্যাপিয়ার, ওয়েলবিংনেসের দিকে এগোতে পারবো না। এমন কোনো কাজ যদি তুমি তোমার লাইফে লাইফ গোল করে চুজ করে থাকো যেখানে তোমার প্যাশন নেই, যে কাজটা করতে তোমার ভালো লাগে না, অ্যাজ বিকজ তুমি ওখানে পড়ছো, পড়াশোনা করেছো, ডিগ্রি পেয়ে গেছো, তাই ওখানে তোমার থাকতেই হবে এবং রোজ সকালে মুখটা পাঁচফোড়নের মতো করে বলবে না যেতে ইচ্ছা করে না, কেন যে যাই ওই বিচ্ছিরি লোকগুলোর মুখ দেখতে, কিছু বোঝে না তাই আমার মাথার ঘুরে বসে গেছে, কিছু জানে না তাও বিচার হয়ে গেছে, লোকজন আসছে খালি। এই যে বাংলার পাঁচের মতো মুখ করা বা পাঁচফোড়ন যাই বলি না কেন, যদি সেটা করে করে রোজ সকালে উঠে যাচ্ছি, হয় কলেজ না হয় কর্মস্থানে মানে অফিসে, তাহলে আমার ওয়েলনেস মেনটেন হচ্ছে না। তো এবারে এটা দেখি, সবাই পেপারে ডায়াগ্রামটা এঁকে ফেলেছো? হ্যাঁ, ফ্যামিলি প্রেশার আছে, কিসের জন্য আছে? ফ্যামিলি প্রেশার আছে আর্নিং এর জন্য আছে, তাই তো? ফ্যামিলি প্রেশার আর্নিং এর জন্য আছে। আর ম্যাডাম একবারে বলছে না যে আর্নিং না করে আমরা বসে থাকি, এটাতেই বুঝি। হ্যাঁ, সবাই নিজের নিজের পাতায়, বন্ধুর পাতায় করলে হবে না, এটা শেয়ার করলে হবে না। পড়ার পরে বন্ধুর সাথে শেয়ার করা যেতে পারে, কিন্তু যখন পড়বো ডিসকাস করে এই জিনিসটা করা যাবে না, ঠিক আছে? কারণ করতে গিয়ে কোনো কনফিউশন হলে পরিষ্কার জিজ্ঞেস করবে, আমরা আছি গাইড করে দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, এই ডায়াগ্রামটা আগে বানিয়ে নিতে হবে প্রত্যেকের কাছে, এটা ইন্ডিভিজুয়ালি থাকতে হবে। This diagram is known as
science-based or scientific resilience enhancement diagram. So what is resilience? Resilience মানে কি? ওয়ার্ডটা আমরা শুনেছি? কেউ শুনেছি ওয়ার্ডটা? Is it familiar to you all? To anyone? What is resilience? কে জানে? বলো বলো একটু। কিছু হবে না, ভুল হলে বকবো না। বলো। আমরা এখানে বকতেই আসিনি, আমরা এখানে ডিসকাশন করতে এসেছি। Bounce back. Capacity to bounce back. ভেরি গুড, ভেরি গুড, একদম ঠিক হয়েছে। আমরা রাবার ব্যান্ড দেখেছি তো, রাবার ব্যান্ড ইউজ করি, শুধু মেয়েরা নয়, আমরা ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিতেও রাবার ব্যান্ড ইউজ করি। First, when we try to use this rubber band, we stretch it out. হ্যাঁ, তারপরে যখন সেটাকে আমরা রিলিভ করি তখন কি হয়, সেটা সেম বাউন্স ব্যাক করে কি করে, সেম পজিশনে ফিরে যায়। দিস ইজ রেজিলিয়েন্স। সেম পজিশন, তুমি যেমন আছো, ডিউ টু সিচুয়েশনাল ক্রাইসিস you make yourself comfortable with that situation and adjust with that situation, adapt that situation, and then bounce back to your previous place. Previous place e jodi ফিরতে না পারি, that crisis situation is continuously hampering my mind and completely or continuously disturbing me. This is not resilience. Am I clear? Clear করতে পেরেছি? So this is resilience. So আমরা যেটা করব, এটা কিন্তু সায়েন্স বেসড রেজিলিয়েন্স অ্যাক্টিভিটি। যদি রেজিলিয়েন্স আমরা গ্রো আপ করতে পারি, then we make ourselves adjustable and adaptable with any type of situation, whatever happy, whatever sad, and whatever crisis. ঠিক আছে? Another thing, যেহেতু মাইক্রোফোনটা ধরেছি, ছাড়তে ইচ্ছে করছে না, তাই আরেকটা কথা বলছি, সেটা হচ্ছে স্ট্রেস। ও ভীষণ সুন্দর বললো যে স্ট্রেসটা কমলো আপনাদের কথা শুনে, তাই আমি ভাবতে পারছি। কেন বলো তো? স্ট্রেস কমলো আর আমি ভাবতে পারলাম। আর in presence of stress we cannot think in a proper way, in a proper manner. Why? এটার নাম জানো? এটা কি? Copper. And this copper and the forehead, whatever, is very important. তাই না? আমরা এখানে আঁকিবুকি কাটি, আমরা এখানে কভার করি, প্রোটেক্ট করি, কেন? Why? It's also having science-based সবই information. আমার কপাল, হলো গেল। এরম করি, হায় হায় করি না? কেন করি গো? দেখেছি তাই করি না। PFC, prefrontal cortex. In science, it's known as prefrontal cortex. It's a magical activity. In presence of stress, our prefrontal cortex becoming in not working stage. It's going to not working stage. Prefrontal cortex কাজ করা বন্ধ করে দেয়। যেই স্ট্রেস হয়, প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স কি করে, ধুপ করে বন্ধ হয়ে যায়। বুঝে গেছে? আর এটা খোলা থাকলে দিলে কি হয়, ইটস হেল্প আস টু মেক ডিসিশন। ডিসিশন নিতে হেল্প করে দিস প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স। তাহলে ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতা আমরা যদি দরজা বন্ধ করে দিই, তাহলে আমরা ডিসিশন নিতে পারবো? পারবো। দিস স্ট্রেস do this type of thing. এই স্ট্রেস কি করে, আমাদের প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স কি করে, ভাই দরজাটা বন্ধ কর, তোকে আর ডিসিশন নিতে হবে না, তুই যেমন স্ট্রেস করেছিস তুই স্ট্রেস করে বসে থাক, আমি PFC আর কাজ করব, ব্যাস ও কাজ করা বন্ধ করে দেয়। তাই জন্যই আমরা ইন ক্রাইসিস সিচুয়েশন, ইন অ্যাগ্রেসিভ সিচুয়েশন, ইন anxiety-prone situation, we cannot make a positive, strong and right decision. Right, wrong, these are apparent to each other. কারণ আমার কাছে যেটা রাইট, তোমার কাছে রং হতেই পারে, বাট আমার কাছে তো সেটা রাইট। তাহলে আমি সেই সিচুয়েশনের রাইট ডিসিশন নেব কি রং নেব, দ্যাট মেক্স আস
হেলদি অর নট সেটা ডিপেন্ড করছে আমার ডিসিশনের উপর, অ্যান্ড দ্যাট ডিসিশন কি করে পিএফসি আমাদের দেয়। বোঝা গেছে? তাই জন্য ওর মনে হলো যে স্ট্রেসটা কমলো, তাই আমি এখন বলতে পারছি, তাই আমি এখন ফিল করছি। কিন্তু স্ট্রেস সিচুয়েশন আমি নাও ফিল করতে পারি, তখন আমার গন্ডগোলের জিনিস চিন্তা হতে পারে। তাই বলে না যে রাগের মাথায় কোনো কথা বলবে না, রাগটাও কি ওয়ান টাইপ অফ ডিসটর্টেড ফিলিংস, তাই তো? তাই ডিসটর্টেড ফিলিংসের সময় আমরা কিন্তু এই ধরনের ডিসিশন নিতে পারি না। ঠিক আছে? অনেক মেসেজ ইনফরমেশন যাই বলো হোয়াটএভার শেয়ার করলাম, এবার আমরা অ্যাক্টিভিটিতে আসি। আচ্ছা, যারা বাংলা বোঝো না তাদের জন্য ইংলিশে এখানে কোয়েশ্চেনগুলো থাকছে, সেই কোয়েশ্চেন ওয়াইজ আনসার করার চেষ্টা করুন, আর আদারওয়াইজ বুঝতে না পারলে আমরা বলে দিচ্ছি। These are the benefits. এগুলো বেনিফিটস একটু জাস্ট দেখে নাও, এগুলো বলার মতন নয়, দেখলেই বুঝে যাবে কি কি বেনিফিটস। যে সকালবেলায় বলছিলাম বাংলা পাঁচের মতো মুখ না করলে মানে করছো যখন, তার মানে ওয়েলনেস নেই, ওইটাই সুন্দরভাবে লিখে দেবো। চলো এবার এটা করি। উপরে দেখো লেখা আছে হোয়াট ইউ লাভ। একটু বলে দিন কি কি জিনিস আসতে পারে এর মধ্যে। হোয়াট ইউ লাভ, তুমি কি ভালোবাসো। ঠিক আছে? তার মানে তোমার ভালো লাগে কি করতে, তোমার কি করতে ভালো লাগে লিখতে হবে, ওটা লেখো। লিখতে হবে এটা। তোমার কি ভালো লাগে করতে, অ্যাক্টিভিটিজ, activity based thing, so you have to write activities that you really like to do or love to do. কখনো করতে গিয়ে বোর হও না, বারবার করতে ভালো লাগে, এক জিনিস বারবার রিপিট করতে ভালো লাগে। না করতে পারলেও ভেবেও ভালো লাগে, সেটা ভাবতেও ভালো লাগে। হয়তো ইন প্রেজেন্ট সিচুয়েশন তুমি করতে পারছো না, কিন্তু তোমার ভেবেও ভালো লাগছে, ভাবতেও ভালো লাগছে। Make the circle large enough so that you can write inside that circle. Make the circle large enough so that you can write inside those circles. হলো? এই জায়গাটাতেই লিখবে। হয়ে গেলে আমরা নেক্সট পয়েন্টে যাই। বলবো হোয়াট অ্যাম আই গুড অ্যাট, আমি কিসে ভালো। আমার ভালো নাও লাগতে পারে, কিন্তু আমি একটা ভালো পারি, আমার ভালো লাগে না। এই যে আমি সাপোজ আমার কথা বলতে খুব ভালো লাগে, কিন্তু হতে পারে যে আমি কথা বলার থেকে হয়তো বলতে ভালো পারি, কথাটা যত ভালো বলতে পারি তার থেকে বেশি ভালো বলতে পারি, তাহলে সেটা আমার ভালো পারা। আর আমার ভালো লাগা হচ্ছে সবার সাথে কথা বলা। ঠিক আছে? এইরকম হতেই পারে। সাপোজ আমি আঁকতে ভালোবাসি, আই লাভ টু ডু পেইন্টিং, কিন্তু আমি আঁকতে পারি না। ভালো লাগে আমার আঁকতে, কিন্তু আমি পারি না আঁকতে। ক্লিয়ার? বোঝাতে পেরেছি? হোয়াট অ্যাম আই গুড অ্যাট? এই দুটো পয়েন্ট বুঝিয়ে দিলাম। এবার এখন তোমরা পড়ো, মন দিয়ে সময় নিয়ে পড়ো।
ক্যামেরাম্যান বন্ধুরা কি করবে না? করছো? করছো না? তোমাদের বেশি ক্যামেরা ধরেই ছবি তুলতেই ভালো লাগে নাকি? একটু ট্রাই করো, একটু হাতে পেন নিয়ে লিখতেও শুরু করো, দেখবে ওটাও ভালো লাগে। দেখো হয়তো ওটা ভালো পারো, আর ভালো লাগাটা হয়তো ছবি তোলা। যার যা মন চাইছে লেখো, কারণ কারোর লেখা আমরা কেউ দেখতে যাব না, তোমার লেখা তুমিই দেখবে। আর এখানে কোনো ভুল নেই, ঠিক নেই, ভালো নেই, খারাপ নেই। তোমার যেটা ভালো লাগবে, ইউ ক্যান রাইট ফ্রিলি অ্যান্ড ইন আ রিল্যাক্সড মাইন্ড। ঠিক আছে? দেখতে পেলে ম্যাডাম কি ভাববে, এ বাবা এটা লিখলাম, নো নিড টু থিঙ্ক। দেখবে লাস্ট পর্যন্ত পড়ে মজাই পাবে। না না, আমি যেটুকু বলছি বুঝিয়ে না দিলে বাকিটা তো বুঝতে পারবে না। তারপরে যে দুটো পয়েন্ট বলেছি আপাতত সেইটুকুই হতে পারে, অনেক হতে পারে, অনেক লেখক তাই জন্য সার্কেলটা বড় করো। আচ্ছা, আমরা নেক্সট পয়েন্টে যাবো? যাবো না? আচ্ছা যাবো না, চলো ঠিক আছে। অন্যরা আমাকে জানে কিন্তু আমি জানি না আমার কোনটা ভালো লাগে। এই জানিস তুই? হ্যাঁ, তোকে এটা ভালো লাগে। ও লাইনটা হ্যাঁ ঠিক বলেছিল, এটাই তো আমার ভালো লাগে। এটা বলতেই পারে, ঘটনা ঘটে এরকম। Third point. What the world needs from you. What the world needs from you. তোমার থেকে চারিদিক, ওয়ার্ল্ড মানে তোমার চারিপাশ,
সোসাইটি কি ডিমান্ড করে, তোমার চারিপাশ, তোমার পৃথিবী, যেটা তোমার পৃথিবী হতে পারে, তোমার বাড়ির ফ্যামিলি মেম্বার্সরাই তোমার পৃথিবী, বাকি সোসাইটি কি ডিমান্ড করে দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার টু ইউ, হতেই পারে। আবার হতে পারে শুধু বাড়ি নয়, চারিপাশের আরো অনেকে আছে, প্রেমিক প্রেমিকা হোয়াটএভার, তারা কি ডিমান্ড করে তোমার থেকে, তারা কি নিড ফিল করে তোমার থেকে, তারা কি চায় তোমার থেকে, দ্যাট অলসো ম্যাটার্স। তাহলে সেই জিনিসটা তোমার পৃথিবী তোমার কাছে, that definition differs from one person to another, but the world needs you, needs from you. কি চায় তোমার থেকে, কি দরকার মনে করে পৃথিবী তোমার থেকে। বুঝতে পেরেছো সবাই? সবাই বুঝতে পেরেছো কি বলতে চাই না? ঠিক আছে। এগোবো? এই এত দেরি হলে কিন্তু অনেকে উঠে চলে যাচ্ছে, তাদের ইন্টারেস্ট ব্রেক করছে। নেক্সট পয়েন্টে যাচ্ছি আমি। আমি কিসের জন্য টাকাটা পাই বা পাবো, তোমাদের ক্ষেত্রে সেটা কিসের জন্য টাকা পাই বা পাবো সেটা হচ্ছে ব্যাপার। যারা আমরা ইনকাম করছি তারা কি করতে টাকাটা পাচ্ছি, হতে পারে সেটা আমার ভালো লাগার কাজ, যেটা আমি ভালো পারি, সেটা থেকেই আমি টাকা ইনকাম করছি, আবার সেটা নাও হতে পারে, হোয়াট এভার। তাহলে সেইটা হচ্ছে আই গেট পেড টু, দিস ইজ দ্য লাস্ট সার্কেল। ঠিক আছে ঈশিতা? I get paid too. This is the last point.
লাস্ট পয়েন্টটা বুঝতে পেরেছো সবাই? সাপোজ আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ধরো আমার কি হবে, হোয়াট ইউ লাভ, তুমি কি ভালোবাসো। আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় আমি তাহলে বলবো যে আমার সবার সাথে কথা বলতে খুব ভালো লাগে। ইন্টারেস্ট কি আমার? ইন্টারেস্টটা সবার সাথে কথা বলা, সবার সাথে মেশা, সবাইকে জানা, এটা আমার ইন্টারেস্ট। এবার কি আমার ওয়ার্ল্ড আমার থেকে কি চায়? আমার ওয়ার্ল্ড বলতে যদি আমি আমার ফ্যামিলিকে বুঝি, তাহলে আমার ফ্যামিলি চায় যে আমি সবার সাথে মিলে শুধুমাত্র ফ্যামিলি সেন্টার্ড বা সেলফ সেন্টার্ড না হয়ে সবার সাথে মিলে মিশে সবাইকে ভালো রেখে সবার মুখে হাসি ফুটিয়ে আমি থাকি। ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে হোয়াট দ্য ওয়ার্ল্ড নিডস ফ্রম ইউ। আর আই গেট পেড টু, এটাতে কি হলো, my profession is nursing, nursing is my profession. তো নার্সিং প্রফেশনে আমরা কি করি, কমিউনিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট and another is to give care to the destitutes, তাই তো, sick person। তাহলে সেখানে আমার কি হচ্ছে, আমার হিউম্যান রিলেশনশিপ, মাই কমিউনিকেশন, দিস আর রিকোয়ার্ড। যেটা আমার ভালো লাগা, যেটা আমার ভালোবাসা, আমার প্রফেশনেও আমি সেটা করতে পারছি। আবার শুধুমাত্র আমি নার্সিং বলতে আমি শুধু ফিজিক্যাল ইল হেলথ নিয়ে কাজ করি না, যেহেতু আমি মেন্টাল হেলথ নিয়ে কাজ করি, তাহলে মানসিকভাবে যাতে সবাই হেলদি থাকে তার চেষ্টাটা করতে গেলে তাদের মুখে হাসি ফোটানো, তাদেরকে হ্যাপি রাখা, সেই কাজটাও কিন্তু আমার প্রফেশন দিয়ে আমি মিট আপ করতে পারছি। তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হলো যে আমার যে 4টে সার্কেল, সবাই কি করলো, একটা সার্কেল আর একটার উপর ওভারল্যাপ করলো কি করলো না, করলো, তাই তো। এই জায়গাটা কি বলতো, এই জায়গাটা হচ্ছে মাই প্যাশন, আমি যেটা করতে পারি আর আমি তার জন্য টাকা পাই আর আমার সেটাই ভালো লাগে, দিস ইজ মাই প্যাশন। ঠিক আছে, এটা কি, এটা হচ্ছে মিশন। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে মিশন। ঠিক আছে, মানে মাই এম, মিশন। আমরা যখন ইনস্টিটিউট খুললে আমরা একটা মিশন বা গোল সেট আপ করি, তো তাহলে মাই লাইফ মিশন কি, আমি যেটা ভালোবাসবো সেইটা নিয়ে ওয়ার্ল্ডের যে ডিমান্ড বা আমার ফ্যামিলির যে ডিমান্ড সেটাও যেন মিট আপ হয়, সেই দুটোকে আমি যখন একসাথে করতে পারবো তখন কি হচ্ছে, আমার মিশন ফুলফিল হচ্ছে। ক্লিয়ার? নেক্সট ইজ এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটা হচ্ছে ভোকেশন। ভোকেশনাল অ্যাক্টিভিটিস আমরা করে থাকি, যেখানে আমরা হয়তো উইকলি একটা কাজ করলাম। সাপোজ আমরা যদি কোনো এনজিওতে সার্ভিস করি, এনজিওকে সার্ভ করি, তাহলে সেটা হচ্ছে যেমন আমরা কিছু এনজিওর সাথে যুক্ত। সো দিস ইজ মাই ভোকেশন, যেখানে কিন্তু আমরা ডেলি বেসিসে পেইড হই না বা ডেলি আমাকে অ্যাটেন্ডেন্স দিতে হয় না, কিন্তু সেটা আমার ভালো লাগা, সেটা আমার মিশন, তার সাথে আমি পেইড হচ্ছি, বাট উইকলি বা মান্থলি বেসিস। সো দিস ইজ মাই ভোকেশন। ক্লিয়ার? অ্যান্ড লাস্টলি this is my profession. এটা হচ্ছে আমার প্রফেশন,
যেখানে কি হচ্ছে যে আমি ডেইলি বেসিসে আমার কাজের মধ্যে দিয়ে আমি ইনকামও করছি, তার সাথে আমি কি করছি না আমার ভালোবাসার জায়গা, ভালো লাগার জায়গা, সেই জায়গাগুলোকেও আমি মিট আপ করতে পারছি। যখন এই প্যাশন, মিশন, ভোকেশন অ্যান্ড প্রফেশন একসাথে ওভারল্যাপ করবে টু ইচ আদার, দ্যাট ইজ হোয়াট, সেটাই হচ্ছে আমার লাইভলি হয়ে লাইফ স্পেন্ড করা, সেটাকেই বলছে আমার লাইভলি এক্সপিরিয়েন্স। আমার লাইফটাকে কন্টিনিউ করার জন্য আমার একটা লাইভলি এক্সপিরিয়েন্স আমি করছি, দিস ইজ কল্ড লাইফ, সেটাকেই বলে লাইফ। লাইফ মানে জীবন। শুধুমাত্র আমি রেসপিরেশন নিচ্ছি আর আমি বেঁচে আছি তার মানে মাই লাইফ ইজ এক্সিস্টেড, সেটা নয়। কিন্তু লাইফটাকে আমি যখন ফিল করতে পারছি, নট অনলি মি, সেটা শুধু আমি ফিল করতে পারছি নয়, অন্যরাও ফিল করতে পারছে যে হ্যাঁ, শি ইজ অ্যালাইভ, দিস ইজ কল্ড লাইফ। তাহলে এইগুলো যখন একসাথে এক জায়গায় হবে তখনই সেটাকে আমি লাইফ বলবো। ক্লিয়ার হচ্ছে? হয়েছে সবার? হ্যাঁ, ভোকেশন, ভোকেশনটা যেমন আমার এক্সাম্পল দিয়ে বললাম যে ভোকেশন মানে হচ্ছে যেখানে আমি ভালোবাসি, যেটা আমি ভালো করতে পারি, সেটাকে আমি ডেইলি বেসিসে ইনকামের জন্য নয়। আমার ধরো নার্সিংটা আমার প্রফেশন, ওখানে আমি এমন কিছু কাজ করতে পারি না যেটা হয়তো আমি উইকলি একটা এনজিওতে সার্ভিস দিয়ে সেটা করতে পারছি। সাপোজ আমরা হচ্ছে স্পেশালি এবলড বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করি, আমার এমনিতে কি মেন্টাল হেলথ স্পেশালিটি আমার ফিল্ড, তাহলে আমি হচ্ছে সবসময় সেখানে বাচ্চা পাবো তার কোনো ম্যান্ডেটরি নয়, আমি অ্যাডাল্টদেরও পাই, ওল্ড এজদেরও পাই, কিন্তু আমার বেসিক্যালি বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করতে ভালো লাগে, যেটা আমি রোজ পারি না। তাহলে সেখানে কি হচ্ছে আমার অ্যাক্টিভিটি, আমার ভালো লাগাটা হ্যাম্পার্ড হচ্ছে। তখন আমি সেখানে কি করছি, কোনো এনজিওতে গিয়ে স্পেশালি এবলড বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করছি। সেটা কি হচ্ছে ডেইলি বেসিস ইনকাম হচ্ছে না, কিন্তু আমার উইকলি অর মান্থলি সার্ভিসের মধ্যে দিয়ে হয়তো আমি কিছু ইনকাম করলাম কি নাই করলাম, দিস ইজ কল্ড ভোকেশন। আই এম প্রোভাইডিং মাই সার্ভিস, কিন্তু সেটা ডেইলি বেসিস নয়, কারণ আই গেট পেড, সেটা নাও হতে পারে। বুঝা গেছে? দিস ইজ কল্ড ভোকেশন। সবাই বুঝতে পেরেছ? আমি বোঝানোর জন্য আমার এক্সাম্পল দিয়ে বললাম। আচ্ছা, আমি একটা কথা বলি, আমি বোঝাচ্ছি তো, এক জায়গায় কনসেন্ট্রেশন হলে বাকিরা হচ্ছে বোর ফিল করছে, তা ওই জন্য এক জায়গায় কনসেন্ট্রেশন, ওদেরকে যদি এখানে নিয়ে চলে এসো, তোমরা এইদিকে উঠে এসো, এখানে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপনি যেটা বলছেন সেটা ওরা এক্সাম্পল দিয়ে নিজেদের এটাতে আইডেন্টিফাই সেইটা। আচ্ছা আচ্ছা, না কিন্তু বাকিরা সবাই উঠে চলে যাচ্ছে, সেটার জন্য বলছি। যদি খুব বুঝতে অসুবিধা হলে এখানে আসুন, ওদের সাথে আমরা আলাদা করে কথা বলে নিচ্ছি না, 1:30 বাজে। তোমরা যদি একটু উঠে বলো কোনটা অসুবিধা হচ্ছে, তাহলে এক্সপ্লেন করে দেব। নাটশেলে বলছি যে যেটা করতে ভালো লাগে, আমার এক জিনিস করতে ভালো লাগে, আমি করছি অন্য জিনিস, আমার কমিউনিটি চাই আলাদা জিনিস, আর আমি চাকরি করছি অন্য জায়গায়, চাকরি হোক, বিজনেস হোক, হোয়াটএভার, করছি আলাদা, তাহলে ব্যালেন্স থাকবে না, হ্যাপিনেস আসবে না, ওয়েলনেসের দিকে আমরা যেতে পারবো না। এটা অ্যাজিউম করছেন, হ্যাঁ? তো সেখানে এই যে ডায়াগ্রামটা আছে, এই ডায়াগ্রাম দিয়ে আমরা দেখবো যে আমার কি কি করতে ভালো লাগে, যেটা করতে ভালো লাগে that I will pursue, I will take training on that so that I can build my skills. যদি আমি সেই স্কিলটা বানাতে পারি, সেটা আমি ইউজ করব ফর মাই স্যালারি অ্যান্ড ফর মাই কমিউনিটি, তাহলে প্রফেশন, ভোকেশন, মিশন সবকটা জিনিস এক জায়গায় আসতে পারবে। সেই একটা স্কিল যদি আমি আইডেন্টিফাই করতে পারি, that will lead our life to wellness. বোঝাতে পেরেছে ম্যাডাম? বোঝাতে পেরেছে? এবার বলছি, যদি এটা হয় যে তোমরা সেখান থেকে প্রফেশন করতে পারছো না, আমার এমন একটা
সাপোজ ডান্সিং আমার ভালো লাগে, ঠিক আছে, কিন্তু সেটাকে আমি প্রফেশন করতে পারিনি। নার্সিংয়ে কি ডান্সিং হবে? নার্সিংয়ে হবে না, হবে না, কিন্তু হবে। কিভাবে হবে? সেখানেই আমি আইডেন্টিফাই করেছি যে আমার স্পেশালি এবেলড বাচ্চাগুলোর সাথে আমরা যে উইকলি বেসিসে এনজিওতে গিয়ে সার্ভিস দিই, সেখানে কিন্তু আমি আমার ওই ভালো লাগাটাকে কাজে লাগাতে পারি। সেইটাও আমাদের খুঁজতে হবে। সবসময় যে প্রফেশন আমার সেটাই হবে সেটা নাও হতে পারে, কিন্তু আমার ভালো লাগাটাকে বন্ধ করে দেবো না, খুঁজবো কোথা দিয়ে আমার ভালো লাগাটাকে আমি এনজয় করতে পারি। আদারওয়াইজ আমার ভালো লাগা ভালোবাসাটা যদি না থাকে, আমার এনজয়মেন্টই থাকবে না লাইফে। আমি ফিলই করবো না আই এম অ্যালাইভ, মনে হবে আমি সবার জন্য বাঁচছি, আমার জন্য নয়। কিন্তু ফার্স্ট আমাকে আমার জন্য বাঁচতে হবে, তারপরে বাকি সবার জন্য। সো দিস ইজ কল্ড লাইফ, দিস ইজ দ্য ম্যাজিক অফ দিস মডেল। এটাই হচ্ছে এই মডেলের ম্যাজিক। থেমে আমরা যাব না, থেমে যাব না বলেই এখানে সবকটা সার্কেল দেখো একে অপরের সাথে কিন্তু অ্যাটাচড, কেউ কারোর থেকে দূরে নেই, সবাই সবার সাথে অ্যাটাচড এবং ওভারল্যাপ টু ইচ আদার। So this is the magic of this activity. আচ্ছা, এবার আমরা একটা কাজ করি, একটু চোখ বন্ধ করে সবাই একটু বসো। যারা আছো, যারা নেই তারা আলাদা, কারণ আমরা অনেক ভারী ভারী আলোচনা করেছি, হাত পা দিয়ে অনেক কিছু কাজকর্ম করতে দাঁড়িয়েছো, বলেছো, হাতে আবার মাইক্রোফোন ধরেছো, অনেক কিছু করেছো। এবার সবটা রিল্যাক্স করে একটু বসো, এবং এটাই লাস্ট কথা দিচ্ছি, এরপর তোমাদের খেতে ছেড়ে দেবো, আর বিরক্ত করবো না, ওকে? সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি চোখ বন্ধ করার জন্য, ফোকাস করো নিজের উপরে। তোমাদের শোনা যাচ্ছে ওরা না? শোনা যাচ্ছে ঠিক করে? একটু টাইম। Lens of sense of all entities, offer love and harmonize our relationships. এটা বন্ধ করে Was I chosen to these small sacred places, or the whole world in a way? I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Stop. Open your eyes. সবাই চোখ খুলো। খুব খারাপ লাগলো? কথাগুলো শুনতে পেয়েছো? সবাই শুনতে পেয়েছো? শোনা যায়নি? শোনা যায় না একটু? ম্যাজিক ওয়ার্ড বলে থ্যাংক ইউ, সরি, আই লাভ ইউ, সেটা কথাগুলো শোনাটা বড় কথা নয়, ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটাকে ফিল করো, আর চোখ বন্ধ করে মিউজিকটাকে তুমি যদি নিতে থাকো, তাহলে ইয়োর মাইন্ড বিকাম রিল্যাক্সড।
কতটা কম করতে পারবে, তবে হয়তো করতে পারা যেতে পারে, সেই চেষ্টাটা তোমাদেরকেই করতে হবে। আমরা শুধু এগুলো বলতে পারি, কিন্তু তোমাদের হয়ে আমরা করে দিতে পারি, সেটা কিন্তু তোমাদেরকে ইউ হ্যাভ টু ট্রাই। ঠিক আছে, তোমাদেরকেই সেটা ট্রাই করতে হবে। আচ্ছা, আজকের এই সেশনটা এখানে যে হলো, তোমাদের কতটা বাজে লাগলো যদি একটু বলো, তাহলে খুব সুবিধা হয়। কতটা ফালতু লেগেছে বলো? লাস্ট বলছে একেবারে সত্যি। আর বললেও কিছু অসুবিধা নেই। মজা করে বলছি। না শুনতে পাচ্ছি, বুঝতে পারিনি। আর কেউ একটু ফিডব্যাক দিলে সুবিধে হয়। যেই গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিতে বেশি ভালো লাগছে না ওয়ান টু ওয়ান, যেটা ম্যাডাম ওদেরকে কনসেন্ট্রেট করতে চাইছিলেন, কিন্তু আমি বললাম কারণ আমরা এখানে গ্রুপের জায়গায় ইন্ডিভিজুয়ালাইজড হয়ে যাচ্ছি। বেসিক্যালি আমাদের এই কাজগুলো কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাক্টিভিটি, আর স্পিচ দিলাম, লেকচার দিলাম, দ্যাট ইজ গ্রুপ অ্যাক্টিভিটি। ঠিক আছে, তো এই স্পিচ লেকচার দিতে আমি ম্যাডাম আমরা কেউ এক্সপার্ট নই, আমরা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি ওরিয়েন্টেড, আমরা হাতে হাতে স্কিল ওরিয়েন্টেড কাজ করতে আমরা বেশি পছন্দ করি। এই মাইক্রোফোনে কারণ লেকচার একজনের সাথে আরেকজন যদি ঠিকমতো কমিউনিকেট না করতে পারে, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ওয়ার্ক উইথ। তো ইন্ডিভিজুয়ালি ওয়ান টু ওয়ান সেশন হলে এগুলো বেশি ফ্রুটফুল হয়, কিন্তু সেটা এই মুহূর্তে ইউনিভার্সিটির পক্ষে পসিবল হচ্ছে না। সেই জন্য প্রথমে আমরা এইভাবে শুরু করলাম। যদি কারোর মনে হয় যে ইন্ডিভিজুয়ালি এসে কথা বলবে বা বলতে চাও, বা ওভার টেলিফোন কথা বলতে চাও, কিছু জিজ্ঞাসা আছে, কিছু কথা আছে, তাহলে অবশ্যই বলবে। আমাদের দিক থেকে আমরা কি করবো, এখানে শেষ করলাম। আজকের এই আমাদের যে প্রোগ্রামটা করলেন, মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, এটা খুব দরকার ছিল। প্রথমত ম্যাম, আজকে আপনারা যে মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটা করলেন, এটা খুব দরকার ছিল। তো প্রথমত আর দ্বিতীয়ত আমি এখান থেকে কিছু শিখতে পারলাম। আমার নিজের স্ট্রেস কমেছে, সেটা আপনাদের সাথে দেখে, আপনাদের দেখে, আপনাদের কথা শুনে। আর দ্বিতীয়ত কমেছে এই কারণে যে আপনারা এতটা ডেডিকেটের সঙ্গে কাজটা করেছেন। অনেকে চলে যাচ্ছে, অনেকে বসে আছে, কিন্তু আমি তো মানে করেছিলাম, অনেকে সবাই আছে, সবাই ভালোভাবেই করেছে কাজটা। তো এটা দেখেই আমাদের, আপনাকে দেখে বা আপনাকে দেখে এটা ভালো লাগলো যে আপনারা ইমোটিভেট না হয়ে কত ডেডিকেটের সঙ্গে কাজটা করেছেন। তো এটা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় আছে, আমি মনে করি এটা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত বলে মনে করছি। আমি মনে করি এইরকম কিছু দু একটা জিনিস একজন মানুষকে মোটিভেট করতে পারে। মোটিভেশনের জন্য এর থেকে বেশি কিছু আর দরকার হয় না বলে মনে হয়। এরকমই দু একটা জিনিস মোটিভেট করতে পারে, আর এরকমই দু একটা জিনিস থেকে মানুষ বড় কিছু করে আসে জীবনে। আর আমার স্ট্রেস কমেছে। আর আজ থেকে আমি নতুন একটা জিনিস শিখলাম, সেটা হচ্ছে যে তুমি নিজে কি পছন্দ করো, তোমার কি ইনকাম সোর্স আছে, আর তোমার প্যাশন কি এবং ভোকেশনাল কি, এবং পেরিফেরাল কর্টেক্স যেটা আপনারা বলেছে, সেই নতুন জিনিসগুলো আমি থিওরিটিক্যালি শিখতে পারলাম। এটা পরবর্তীকালে আমি ব্যবহার করতে পারি কোনো জায়গায় বা বলতে পারি, যদি আমি এটা চেষ্টা করি বা দেখি আরও একবার নতুন করে। তো আমি যেগুলো বললাম, আমি মনে করি যে অধিকাংশ ছেলেমেয়ে বা আমাদের সবারই এমনটা কম বেশি ধারণা। তো ওভারঅলি এটা খুব ভালো প্রোগ্রাম হয়েছে, এবং আমি 10-9 দেবো না, আমি 10-10 দেবো। ধন্যবাদ। ও বেশি কাইন্ড হয়ে বলছে ব্যাপারটা, এটাই পরিমাপ করে ওর মনের কথা। এটা আমি আমার নিজের ব্যক্তিগতভাবে বললাম, আমি সত্যি আমার খুব ভালো লেগেছে, এবং আমি এর আশা থেকে খুব চিন্তায় ছিলাম যে আমি জীবনে কি করবো না করবো, কিন্তু এখানে আসার পরে আপনাদের কথা শুনে আমার একটু মানে মনোবল বাড়লো, স্ট্রেসটা কমেছে। এটা আমি মনে বাড়িয়ে বলছি না কাহিনী, কিন্তু আমি আমার মনের কথাটাই বলছি। ধন্যবাদ। আর কিছু বলতে চাইলে আমি
এর পরের বার কি করলে ভালো হয় সেই সাজেশন দিতে পারি। এনএসএস এর একটা গ্রুপ আছে আমাদের। আমি ভাষা পছন্দ করি না এরকম বলি না। এনএসএস এর একটা গ্রুপ আছে আমাদের আলিয়া ইউনিভার্সিটির নিউ টাউন ক্যাম্পাসের জন্য এনএসএস এর একটা গ্রুপ আছে। তোমরা সবাই এনএসএস এর ভলেন্টিয়ার্স কিনা আমি জানি না, যদি নাও হয়ে থাকো তারা যারা ভলেন্টিয়ার্স তাদের থ্রু দিয়ে তোমরা কিন্তু মেসেজ আমাকে পৌঁছে দিলে আমি আর ঈশিতা ম্যাডাম দুজনেই সেই মেসেজটা পাবো, যদি তোমাদের সেই রিকোয়ারমেন্ট থাকে। ঠিক আছে? সব রকম কথা একটা সেশনে বলা সম্ভব নয়। একাডেমিক্স আছে, আদার লাইফ আছে, রিলেশনশিপ প্রবলেম আছে, এরকম বহু প্রবলেম আছে যেগুলো নিয়ে কথা বলা যায়, বলা দরকার, বললে ভালো হয়। সেটা পরবর্তীকালে দেখা যাবে। তোমরা যদি সবাই মিলে বলো যে এই ইস্যুটা নিয়ে আপনারা কথা বললে আমাদের ভালো হয়, তাহলে সেটা বেশি কি বলবো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়। যদি আমরা চুজ করি, সেটা আমি তোমার বয়স পেরিয়ে এসেছি, আমি বহু জানি, এই কথা আমি ডায়লগ দিতেই পারি, কিন্তু যখন সেই টাইমটা বেরিয়ে এসেছি সেটা অ্যাকচুয়ালি আবার গিয়ে রিভাইভ করাটা একটু মুশকিল। যদি তোমরা তোমাদের কথাটা আমাদের কাছে বলো, সেই অনুযায়ী আমরা প্ল্যান করতে পারি। ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ। যারা বসে আছে তাদেরও, যারা উঠে গেছে তারা কতক্ষণ টলার করেছে তাদেরও জানি। ঠিক আছে? On behalf of whole NSS team, I extend my heartfelt gratitude to all the respected honorable ma'am and sir, the volunteers who made presence and active engagement has been significant. We are truly grateful for your expertise and enthusiasm. I would request everyone to please be seated as refreshment will be provided to you all. And one more thing, whoever is left for registration, just kindly complete it because e-certificate will be provided to you all.